सांध्य पाठ्यपुर आप समस्त स्वागत करूँ भाई भाई मैंने आम आलोचना आरंभ कर 1974 एप्रिल मसर एवं पूर्णांग शिक्षा संपर्क कालीर शेष पाराटा माँ को गोटे बाणी को उद्धार कर सारा प्रपति महासे गोटे लिखिले सुतरां यही पूर्णांग शिक्षा नीति रे आध्यात्म सत्य और भौतिक जीवन मध्य भौतिक जीवन संसार जीवन आम बंचित भौतिक जीवन एवं आध्यात्म सत्य अंतर्जगत और बहिर्जगत मध्य गोटे आध्यात्म सत्य एवं भौतिक जीवन आ गोटे अंतर्जगत बहिर्जगत या मध्य पूर्ण सामंजस्य रखा पारे कहीं प्राच्य और पाश्चात्य उभयर विषय आलोचना है प्राच्य कौन पर दुर्बल होती पाश्चात्य कौन पर दुर्बल होती उभयर दुर्बलता कौन उभयर दुर्बलता को लेकिन उभय को गोटे सामंजस्य रखी शिक्षा पूर्णांग शिक्षा कहे गोटे इंटीग्राल एजुकेशन प्रचलन कर तेणु से कहुए आ भितर पूरापूरी सामंजस्य रखा पारे यहाँ को पृथ्वी विभिन्न राष्ट्र मध्य कि परिवर्तित कर प्रयोग करे माँ जो बाणी उपर कहले टे बदल किसी चेष्टा करते समस्त सब देश निज निज बात चेष्टा कर प्रयोग करे बोली माँ बाणी उल्लेख कर आंबे मैंने सोयाबीन को जोग दर्शन केन्द्रीय तत्व प्रति आउ टे अधिक ध्यान देले शिक्षाविधि पूर्ण स्वरूप बुझीपार केन्द्रीय तत्व जहाँ सोयाबीन मुख्य कहबार उद्देश्य जहाँ असल सत्य आउ टे अधिक ध्यान देवा शिक्षाविधि पूर्ण स्वरूप बुझीपार सोयाबीन हेले भावी जुगर द्रष्टा सोयाबीन छड़ा क्या कहबनी संसार भावी जुगर द्रष्टा कारण समस्ते वर्तमान को ही गुरुत्व देते वर्तमान को गुरुत्व देते वर्तमान समाधान खोजते वर्तमान समाधान वर्तमान समाधान खोजिले सामयिक भाव में समाधान मिले कि वास्तविक समाधान मिले केवल नूतन भविष्य ही वर्तमान समाधान हो पार एवं यही विषय केवल सोयाबीन ही करते सोयाबीन देने भावी जुगर द्रष्टा देखिपुर भविष्य कौन होगा शिक्षानीति भावी जुगर वार्ता हो जी भावी जुगर द्रष्टा जी से जो शिक्षानीति प्रयोग करेंगे प्रचलन करेंगे सी कौन बर्तमान करेंगे प्रथम काली सकाल प्रथम काली आलोचना आरंभ करते प्रचलित शिक्षा यही संसार में भल करने चेष्टा करेंगे कि पूर्णांग शिक्षा भविष्य शिक्षा कौन हम से विषय सूचना दबा भविष्य मनुष्य को जो शिक्षा दरकार से शिक्षा कर तेणु यह भविष्य शिक्षानीति भावी जुगर वार्ता जो नूतन जुग आस उभय वैज्ञानिक विचार एवं व्यापक आध्यात्म उपलब्धि उभय बोली कह वैज्ञानिक विचार एवं व्यापक आध्यात्म उपलब्धि यह बल सोयाबीन जापारे बर्तमान मनुष्य बर्तमान मानव गोष्ठी गोटे उन्नत अवस्था निश्चय देखा विज्ञान तो केवल गोटे अनावश्यक वस्तु नुह ना आध्यात्म धारा जीपरी बहुत गुरुत्वपूर्ण विज्ञान तदुपरि गुरुत्वपूर्ण विषय एवं एक कहुच्छी विज्ञान आध्यात्म ठारू अलग तेणु सोयाबीन कौन कले वैज्ञानिक विचार और व्यापक आध्यात्म उपलब्धि वैज्ञानिक विचार को नेले निज आध्यात्म उपलब्धि नेले ये उभय बल सोयाबीन जापारे जे बर्तमान मनुष्य बर्तमान मानव गोष्ठी गोटे उन्नत अवस्था निश्चय देखा ये विज्ञान बहुत साहय कर बर्तमान मनुष्य गोटे भविष्य अच्छी बर्तमान मनुष्य भविष्य अच्छे अति उज्जवलमय भविष्य अच्छे विज्ञान प्रबल भूमिका अच्छी आध्यात्म तो निश्चय
ଏ ଉଭୟକୁ ବିଚାର କରି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୃହତ୍ତର ଉଜ୍ଜଳତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ପୁଣି କେମିତି ହେବ? ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଚାନ୍ସ ହେଇଯିବନି, ହଉ ହଉ ହେଇଯିବନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ହେବନି, ମେରାକଲ୍ସ ହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୃହତ୍ତର ଉଜ୍ଜଳତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। କାହିଁକି ହେବ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଲା କୁଆଡ଼କୁ? ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଲା କିପରି? ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଚେତନା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ଚେତନା ଆସି ଉପନୀତ ହେଇଛି। ଜଡ଼ ଚେତନା ପରେ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଆସିଛି, ପ୍ରାଣ ଚେତନା ପରେ ମନ ଚେତନା ଆସିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ହେଇଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ହେଇଛି। ଯଦି ତାହା ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ବିବର୍ତ୍ତନ ତ ସେଠି ଅଟକିବାର ନାହିଁ। ବିବର୍ତ୍ତନ ସେଠି କେବେ ବି ଅଟକିବ ନାହିଁ। ତାପର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା। ସଂସାରରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ବିଜନେସ୍। ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବା ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଯେମିତି ପଶୁ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। କ'ଣ କରି ଅତିକ୍ରମ କରି କ'ଣ ହେବ ନା, ବ୍ୟାପକ ବୃହତ୍ତର ଉଜ୍ଜଳତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁ ନୂତନ ଚେତନା, ସେ ନୂତନ ଚେତନା ଏକ ବ୍ୟାପକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ଉଜ୍ଜଳତର, ତାରି ଫଳରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ନୂତନ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରେୟବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱୀୟ ତପସ୍ୟା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବଦାନ କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏତେ କ୍ଷୀଣ ରୂପାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା କିଛି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରେୟବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କଲେ? ଶ୍ରେୟବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କଲେ। କେମିତି କଲେ ନା, ନିଜ ସାଧନା ବଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରେଇଲେ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରାଇବା। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। କେମିତି ଯିବ ନା, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯଦି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ଷିପ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ କାମ କରିଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟବିନ୍ଦୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରେ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଅଛି, ସେ ଆସ୍ପୃହା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିବର୍ତ୍ତନ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଶକ୍ତି ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଯୁଗ, ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। এই অবতরণ ফলে যে বিপ্লব ব্যক্তি ও সমাজ মধ্যে সংগঠিত হব, তা চেতনার এবং অন্তর্জগতের এক বিপ্লব। এই যে নূতন চেতনা বা নূতন শক্তি বা নূতন আলোক যে অবতরণ কলা, তা ফলে এক অন্তর্জগতের এক বিপ্লব, আম ভিতরে এক বিপ্লব অন্তর্জগত। এই বিপ্লব মানে এক পরিবর্তন, ব্যাপক পরিবর্তন। এই বিপ্লব ফলে এক অভ্যুত্থান অনিবার্য। অভ্যুত্থান মানে
ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ এই ମଣିଷ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅତି ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି କୁହାଯାଏ? ଯେ ଆଉ ଅତି ହେବନି, ଆଉ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ହେଇକି ନାହିଁ। ସେ ମେସେଜକୁ ଆମେ 2-3 ଥର ଅତୀତରେ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ କୋଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଅନ୍ଧ ମୂର୍ଖ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଦିନେ ଆସିବେ, କାରଣ ସେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣତର ମାନବ ଜୀବନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ এই ବିପ୍ଳବ ଏକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କୁଆଡ଼େ କି ଚାଲିବ ସେ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତର ମାନବ ଜୀବନ, ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ। ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଲେ ହବନି। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ହବନି, ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ମାନବ ସମାଜରେ, ମଣିଷ ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଇଆ। ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ମାନେ ଅଛୁ, ଆମ ସମାଜର ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ସେଇଆ ଅଛି। ଯଦି ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କେମିତି ରହିବ? ଗୋଷ୍ଠୀ କେମିତି ସେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନ ହେବ ମାନବ ସମାଜ, ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହାର ଚରମ ପରିଣାମ ହେବ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ। এই বিবর্তন ফଳରେ, এই ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ, এই ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଜଡ଼, ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁ ଜଗତ ପରେ ଯେପରି ମାନବର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ସେପରି ମାନବ ପରେ ଅତି ମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବହୁ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଜଡ଼ ପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆସିଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଛି। ତାହା ଯେପରି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଘଟିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି, ଅତି ମାନବ ଜାତି ଆସିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏହି ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ନିମିତ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସେଇଟାକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ, ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ନିମିତ୍ତ এই ମାନବ ସମାଜ, এই ମଣିଷକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନୀତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ହେଲା ମଣିଷକୁ ଅତି ମାନବ ନୀତି। ଏହାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଊଣା କିଛି ବି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁ, ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁ କି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିପାରିବ। ଆମେ ସେ ମେସେଜକୁ କେତେ ଥର କୋଟ୍ କରିଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ଭାଇମାନଙ୍କ ମିଟିଂରେ। We are not here to repeat what the others have done. We are not here to repeat what the others have done. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିନୁ। We are here to do that which others cannot do. ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମେ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। Because they do not have the idea that this can be done. ଏଇଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇପାରିବ, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଯାହା ବି, ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? We are here to open the way of the future for the children who belong to the future. ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। We are here to open the way of the future. ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେବୁ। କାହା ପାଇଁ? ନା for the children who belong to the future. ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍କୁଲ କରୁଛୁ ବା ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଯାହା କରୁଛୁ, they belong to the future. ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେବୁ। ଏତିକିରେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁକୁ ବଢ଼ା ଭାବରେ କଲେ anything else is not worth it about and you will not be worthy of serving the Lord.
एकदम स्पष्ट कर कहले आउ किछि भी यदि आमे चेष्टा करू निरर्थक व्यापार नॉट वर्थ इट अब and we will not be worthy of Swaminder's help. तो Swaminder's कौन सी साहाଯ୍य व आश्रय पाइबा ना Swaminדר जहाँ करिया को आछंती सेही कार्य ही यदि आमे करिबा ताहले Swaminder's समस्त कृपा करुणा आशीष सहित तेणु एक नूतन मानव नूतन भविष्य निमंते जो मानव जो अतिमानव जाति से प्रस्तुत करिया पड़ो मनुष्य पिला मानव प्रस्तुत करिया दे बिलोंग टू द फ्यूचर आमे एई फ्यूचर भाई बने से पंचम श्रेणी पढ़ुची कॉलेज को जीवो तो कॉलेज ता फ्यूचर ना ना एई फ्यूचर कथा पड़े नहीं से तो स्पॉन्टेनियसली हबो ही हबो पंचम पढ़ुची षष्ठ सप्तम दशम पर कॉलेज को जीवो ही जीवो से तो अनादिकाल से फ्यूचर को छता जाए को फ्यूचर को नूतन भविष्य को नूतन भविष्य मनुष्य पर देखो हमको आम जीवन लक्ष्य कौन जीवन लक्ष्य किए कह डाक्तर जीवन कौन सरीगला जीवन लक्ष्य अर्थ हूँ आज लंग एज यू आर ए ह्यूमन बीइंग मनुष्य जीवन लक्ष्य कौन तुम जिते बड़ पर्यंत मनुष्य अछ से पर्यंत समस्त लक्ष्य पूरण हो डाक्तर टेबा तो ये जन्म सरीगला पुणी मनुष्य जन्म अच्छी ना पुणी तो आम आसबू ना पुणी तो आसबू जमती हाईस्कल कहुए हाईस्कल भल लक्ष्य करना भल भाव पाठ पढ़ी कॉलेज को जीवा हाईस्कल यदि पिला पढ़े कौन तो लक्ष्य ना भल चेष्टा कर कॉलेज को जीवा सेमती ये कहूँ तो जीवन लक्ष्य कौन ना मनुष्य जीवन एपरी आउ एक नूतन जन्म बा नूतन मानव समाज प्रवेश कर बाबाजी कहले रूपांतरित मन प्राचुर्य ये हूँ लक्ष्य जमी जीवन लक्ष्य कथा कह शिक्षार लक्ष्य तेणु नूतन मानव जाति निमित्त मानव समाज को प्रस्तुत कर शिवबिंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र उद्घाटन उत्सव सीमा एक कथा घोषणा कर शिवबिंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र आरंभ होला माँ कहले one of the best means of preparing the future humanity कहला फ्यूचर ह्यूमैनिटी ए ह्यूमैनिटी तो कहनी फ्यूचर ह्यूमैनिटी आम जहाँ माँ को पूर्व मेसेज आलोचना कले फ्यूचर ह्यूमैनिटी भविष्य मनुष्य जाति one of the best means of preparing the future humanity to receive the supramental light that will transform the light of today into a new race manifesting upon earth the new light and hope and light अतिमानस आलोक को से ग्रहण कर दैट विल ट्रांसफॉर्म द लाइट ऑफ टुडे वर्तमान जो उन्नत जो माने अत्यंत छात्र छात्री जीव से माने ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू ए न्यू रेस नूतन जाति रे मैच अपना न्यू लाइट एंड फोर्स एंड लाइट नूतन आलोक नूतन शक्ति और नूतन जीवन यह प्रस्तुत करने प्रस्तुत है सुतरां आगामी काल जो नूतन जीवन नूतन समाज नूतन राष्ट्र सर्वप्रिय एक नूतन पृथ्वी आसुची ताहारी निमित्त वर्तमान शिक्षा को उपयोग करने शिक्षा प्रस्तुत हम भविष्य बेले बेले प्रश्न आसे आम स्कूल मानक जो पानी कहले अन्य मान कार्य पुनरावृत्ति करूँ इत्यादि अन्य मान तो जहाँ पढ़ुचे आम तो सैया पढ़ु अन्य मान तो जो गणित प्रश्न पिला आम भी तो सही गणित पढ़ु पाठ आम पाठ विशेष फरक आम केमी जानवा आम गोटे नूतन मानव जाति प्रस्तुत हो अति स्पष्ट स्पष्ट हो कौन पाई कर कौन पाठ पढ़ुन से गणित हो जहाँ से जहाँ पढ़ुन कौन पढ़ुन तार कारण से निजर जीविका भविष्य में कौन हे अर्थ उपार्जन करेंगे परिवार पोषण करेंगे यही उद्देश्य नहीं पढ़ुं आम कौन पढ़ुवा पढ़ुचे आम स्कूल
ଆମେ ପଢୁଛୁ ବା ପଢଉଛୁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ବଦଳେ, ମନୋଭାବ ବଦଳିଯିବ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବଦଳିଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରିବେନି? ଚାକିରି କରିବେନି କିଏ ମନା କଲା? ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବେନି, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଠି। ସେଠି ଆମେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏଠି ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଚାକିରି କାହିଁ କରିବୁନି? ଯାହା ଦରକାର ପଡେ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ପାଠ ପଢିବୁ? ପାଠ ପଢିବୁ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ତାର ନିମିତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ। এইটা যদি মন ভিতরে রহিলা, ଆମେ 600 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏ କଥା ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତେ ସିରିୟସଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଚଲେଇଛୁ, ତା ପଛରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛୁ, ସ୍କୁଲର ପିଲା ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଜାଗତିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଆମେ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆମ ସମସ୍ୟା ଏକା ଭଳିଆ ରହିବ। ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି, ସେତେବେଳେ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ। ସେ ନେଇଯିବେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମକୁ କାହିଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଭଲ ସ୍କୁଲଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଭଲ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଏହା ଏ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଛୁ, ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିଛୁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ସଂସାର ଡରଉଥିବ, ସମାଜ ଡରଉଥିବ, ସରକାର ଡରଉଥିବ, ସମସ୍ତେ ଡରଉଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅସଲ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କେବଳ ଯେ ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚତର ପାବଚ୍ଛରେ ଉପନୀତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କରାଗଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପାବଚ୍ଛକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ନୂତନ ପାବଚ୍ଛ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଚତୁର୍ବିଧ ଅଙ୍ଗ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଭିତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦାର୍ଶନିକ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି ଭିନ୍ନ, ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତି ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅଧିକ ବୁଝେଇବୁ। ଏହାର ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲା ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତି, ଫିଲସଫିଟା କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଚାର କରିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେପରି ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଛି, ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଏ ଏତେ କଥା କ'ଣ ସେଠି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଫିଜିକାଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ପ୍ରାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାଇଟାଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ମନୋମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଚରିତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସାଇକିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଚାରି ଭାଗ କରାଯାଏ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ଚାରି ଭାଗ କରାଯାଏ, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ଚରିତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ଚାରି ଭାଗ। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅତିମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ସନାଲିଟି। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁର ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ଏହି ଚତୁର୍ବିଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଚତୁର୍ବିଧ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଣଗତ ଶିକ୍ଷା, ମନୋଗତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଏଣିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବହି ସିଧା ଆସିବା। ଶିକ୍ଷା ବହି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛି ଦେଖି, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା, ଚୈତନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାର ବିଧାନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୀମା ସ୍ୱୟଂ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରତୁଲ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ପାଠ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା ପଢ଼ିଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ବହୁତ ସମୟ କରିଛୁ। ଶିକ୍ଷା ବହି ଯାହା ପାଇଁ ଗୀତା,
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅବଭାବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବହିଟି ହେଉଛି ଗୀତା ସତ୍ୟ। ବାଁ ହାତରେ ଶିକ୍ଷା ବହିଟି ରହିଥିବ ସବୁ। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା, ସଂଗଠନ, ବିଧାନ ଓ ପାଠ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବହିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଖାଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଶିଖାଇବେ ଅଲଗା, ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ 12 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇଂଲିଶରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ମାଙ୍କର 12th ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଡିସନ୍ର 12 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗେ, ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ବହି ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ମନିଟର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ମା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଜଟିଳ ଯେତେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି ବିଷୟ ଯେକୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧୁଷ୍ଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ମା ନିଜେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଧାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମା ଆରମ୍ଭ କଳାରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଅତୁଟ ଅଛି। ତାର ତାକୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ କୋଉଠି ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, କୋଉଠି ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ଟିଚର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧକ ସାଧିକା, ସାଧକ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଟିଚରର ଦାୟିତ୍ୱ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାଧନା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଏକ ଧାରା ଆଶ୍ରମে ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହସ କରାଯାଏ। କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ କରି, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ କରିନାହୁଁ, ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସାହସ କରା ହେଇପାରେ, এই ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯଦି କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିବ? ସର୍ବୋପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଓ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ତ? ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଶ୍ରମରେ ସିନା ଏକଥା ଗ୍ରହଣ କରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ, ଦେଶରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ? ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏ କଥା ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର ସର୍ବଦା ଏକ ଗୁରୁତର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ଦିଏ, ଯେଉଁଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଆଚ୍ଛା, ସମାଜ ଏବେ ରାଜି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କରାଯାଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାର ଖରାପ ଅଛି, ପେଟ ବେମାର ଅଛି, କ'ଣ ସେ କହିବ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି, ତାକୁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ ଔଷଧ ନ ଖାଇବ, ଔଷଧ ନ ଖାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ଖାଇବ, ଯାହା ଖାଉଛି ବରା ତରକାରୀ ଖାଇବି, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପିଲାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି, ଦୂର କରି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବନି ଯେ ନାଇଁ ତାକୁ ଯେମିତି ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ସାମାଜିକ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏ ସମାଜର ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତା ରୁଗ୍ଣଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই କଥା ଜଣେ ବୁଝିଯିବ, ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି?
ସାପେକ୍ଷ ହେଇପାରେ, ସହଜ ନ ହେଇପାରେ। କୌଣସି ସହଜ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଶିକ୍ଷାଧାରାକୁ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ସହଜ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାର କରିବା? ତେଣୁ ଆକୁ କରାଯାଇପାରିବ। एकदा मूल स्पष्ट हेबा उचित जे स्वयं दृष्टिकोण विचार सर्वदा गुरुतर वैप्लविक परिवर्तन सूचना जीवन दर्शन, समाज दर्शन, राष्ट्र दर्शन, शिक्षा दर्शन एपरी कला साहित्य कवितार आलोचना विचार एकांत नूतन दृष्टिभंगी युक्त वैप्लविक से भाविकार दृष्टा एक अनागत भविष्य बार्ता माँ गोटे मेसेज मेसेज is an immortal sunlight radiating over the future. अर्थात शिवबिंदु वाणी को शाश्वत सूर्यालोक भविष्य पर निजक विच्छिन्न कर सुतरां शिवबिंदु को स्पर्श करने अर्थ व्यक्ति और समाज देश और राष्ट्र एवं गुरुतर परिवर्तन सम्मुखीन हम। माँ पर वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज, विल यू हेल्प? अर्थात पृथ्वी को विराट परिवर्तन निमित्त प्रस्तुत होगी, तुम्हें से सहायता करिवो कि? पृथ्वी परिवर्तन हो तुम कह पृथ्वी परिवर्तन आम कि जायज नहीं न कर हम बाध्य हम आम स्वीकृत संपुक्त आज एति था भगवत सेवकर प्रार्थना। विघ्न विनाशन हे भगवान जय आम मान अंतर किसी जपरी तुम कार्य विघ्न किसी जपरी तुम आविर्भाव प्रेम सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा तुम इच्छा ही आम मत आम सत्ता प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक तुम थे आम निष्ठा जपरी सर्वांगीन आम मैंने सबकि प्रयास कर संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ हो प्रति मुहूर्ते तुम्हें आम मान जो अपूर्व संपद प्रदान कर सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत होती तुम परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय तुम्हारा विजय जय आम मान ज्वलंत शास्त्रीय चरम अटल। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.